Good morning and welcome to Georgian News. It's Tuesday, December 22nd. I'm Jarly Jennifer and let's begin with the important news of the day. India celebrates the National Mathematics Day today to commemorate the 133rd birth anniversary of Sir Srinivasa Ramanujan. At an age when students struggle with complex algebra, trigonometry, arithmetic problems, Sir Srinivasa Ramanujan not only mastered them but also found theorems to solve many trigonometric problems. Here's a shining example of mathematic genius. Take a look at our correspondent Tirtha's report. The India government declared 22nd December to be National Mathematics Day. This was announced by former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on 26 February 2012 at Madras University during the inaugural ceremony of 125th birth anniversary celebration of Srinivasa Ramanujan. Now I'm at Kumbakonam, Tamil Nadu. This place is famous for its temples, but that's not the element that brought me here today. Kumbakonam is Ramanujan's hometown, and as you can see, I'm in front of Ramanujan's house. That became the temple of worship in the world of mathematics. Srinivasa Ramanujan was born on 22nd December 1887 into a Tamil Brahmin Iyengar family in Erode, Tamil Nadu. His father, Kuppuswamy Srinivasa Iyengar, worked as a clerk in a sari shop. His mother, Kamalatammal, was a housewife and sang at a local temple. They lived in a small traditional home which is now a museum. By the age of 12, he had begun serious self-study of mathematics, working through cubic equations, arithmetic and geometric series. He invented his own method of solving quadratic equations. Most of his work was done on slate with chalk as he couldn't afford paper. This memory for mathematical formulas and constants seems to have been boundless. He amazed his classmates with his ability to recite the values of irrational numbers like pi, Euler's number, and root 2 to as many decimal places as they asked for. He was so interested in mathematics that he could not focus on any other subjects and failed in most of them. As a college dropout from a poor family, Ramanujan's position was precarious. With the encouragement from his friends, he wrote to mathematicians in Cambridge seeking validation of his work. Twice he wrote with no response. On the third try, he found a Cambridge mathematician G. H. Hardy. He mentored Ramanujan in the early 1910s. The Hardy-Ramanujan number was created by Hardy and Ramanujan. It was a number 1729. 1729. Now, let's see the speciality of this number. One day, Hardy arrived in a cab which was numbered 1729. He told Ramanujan that the number was uninteresting. Immediately, Ramanujan claimed that 1729 was the smallest natural number which can be written as the sum of cubes in two ways. That is, 1729 equal to 1 cube plus 12 cube or 9 cube plus 10 cube. This is the story behind the magic number 1729. He compiled over 3,500 identities and equations in his life. His discoveries have led to many advancements in mathematics. Ramanujan was married to S. Janaki Ammal. He was diagnosed with tuberculosis and suffered from severe vitamin deficiency. He did not live long. The 32-year-old genius died on April 26, 1920, and the world lost one of its most gifted mathematicians. His contribution in the field of mathematics have been immense and will be remembered forever. I'm Tirtha Sunil with cameraman Emma from Kumbakonam. Thank you, Tirtha. On this occasion, we have with us Mr. John P.A., who is a retired mathematics teacher from Holy Infants Boys High School, Varapura.
As a mathematics lover, he has been writing articles related to mathematics in Malayalam Manorama Padipura for many years. He has proved his talent in platforms such as State Resource Group and District Resource Group that are aimed at improving the quality of education in the state. Now let's hear from this passionate teacher. നമസ്കാരം. ജോർജിയൻ അക്കാഡമിയിലെ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും മുൻനിർത്തി കണക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതൊരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാവുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താവുന്നു. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സെമിനാർ ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ 22-ാം തീയതി നമ്മളെല്ലാവരും ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. രാമാനുജൻ എന്ന മഹാഗണിതജ്ഞന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഡിസംബർ 22. രാമാനുജന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ അയ്യങ്കാർ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഗണിതജ്ഞൻ. ഭാരതീയ ഗണിതത്തെ കടൽ കടത്തി ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു രാമാനുജൻ. സംഖ്യകളുടെ കളിത്തോഴൻ എന്ന് രാമാനുജനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിരുന്നു രാമാനുജന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റുകൾ, അതായത് പഠന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങളായിരുന്നു, അതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഴുകിയിരുന്നത്. സംഖ്യകളുടെ ബന്ധങ്ങൾ, അവ രൂപീകരിക്കുന്ന അന്യാദൃശ്യമായ പ്രത്യേകതകൾ, ഇതെല്ലാം രാമാനുജൻ ഞൊടിയിടയിൽ മറനീക്കി ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷകർ പറയുന്നത് രാമാനുജൻ സംഖ്യകളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ്. ഓരോ സംഖ്യകൾക്കും അതിൻ്റെതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. രാമാനുജനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, രാമാനുജൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഗണിതത്തിന്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ, അതായത് ഗണിത ചിന്തകളുടെ ഉത്ഭവം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ നിന്നായിരിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ആദ്യകാല ഉപയോഗം എണ്ണുക എന്നതാണ്. എണ്ണലിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ട്, ഞാൻ എത്ര എണ്ണം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ചിന്തകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഉപയോഗമായി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ഇന്ന് ഈ രാമാനുജൻ സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ, രാമാനുജൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, രാമാനുജന്റെ ഗണിത പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇന്ന് രാമാനുജൻ അന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ച പല ചിന്തകളും ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഭാഷയായി ഇന്ന് പരിണമിച്ചു വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ രാമാനുജൻ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എണ്ണൽ സംഖ്യകളും അതുണ്ടാക്കുന്ന വിവിധ പാറ്റേണുകളും ആ പാറ്റേണിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഗണിത സങ്കേതങ്ങളും അതുപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചില ഗണിത ക്രിയകളുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെയും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില സ്ലൈഡുകൾ ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ചില പാറ്റേണുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡുകളിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വളരെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ. 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ്
എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം അത് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ്. ഇതിനെ കണക്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നൊരു കൃത്യം മലയാള വാക്കം പ്രകൃത സംഖ്യകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര? ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എഴുതി കൂട്ടി നമുക്ക് ഉത്തരം 55 എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 55 എന്ന് കിട്ടും. നമ്മളിവിടെ മറ്റൊരു രീതി, അതായത് ഒരു പാറ്റേണുകളിലൂടെ, പെയറിങ്ങുകളിലൂടെ ഈ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിൽ നിന്ന് ചില പുതിയ ഗണിതാശയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ ഞാനിവിടെ 5 ജോഡികളാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ജോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി, എഴുതണമെന്നില്ലത്. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ 1ഉം അവസാനത്തെ 10ഉം അതെടുത്തിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ജോഡി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയായ 2ഉം വലത്തേ അറ്റത്തുനിന്ന് രണ്ടാമതുള്ള സംഖ്യയായ 9ഉം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ 3ഉം 8ഉം, അതായത് രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും ഒരേ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകളെടുത്ത് ജോഡിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഈ ജോഡിയില് ഓരോ ജോഡിയിലുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടി ഉത്തരം 11ആണ്. അപ്പൊ എത്ര 11കളുണ്ട്? ഓരോ ജോഡിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് 11 കിട്ടും. 5 11കൾ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 5 11കൾ കൂട്ടിയാലാണല്ലോ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. അതായത് 5 × 11, അതായത് 55. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത്, കൂട്ടുക എന്ന ക്രിയയ്ക്ക് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും അതുപോലെ നിശ്ചിതമായ ചില ശ്രേണികളുടെയൊക്കെ പദങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോഡി ചേർക്കൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ജോഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നും പുതിയൊരു ഗണിതാശയത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതേ രീതി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. 1 മുതൽ n വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നത് n/2 × n+1 ആണ്. തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് n/2 × n+1. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ശ്രേണികൾക്കും എല്ലാ ക്രമങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബീജഗണിത രൂപത്തെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണിയെക്കുറിച്ചും പാറ്റേണുകളെ കുറിച്ചും വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഗണിതാശയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ സാധാരണ കണക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തുടർ ചിന്തകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാറ്റേണിങ്ങുകളും ഒക്കെയാണ് ആധുനിക കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നിശ്ചിതമായൊരു ഫോർമുലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയല്ല എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചിന്തകളുമൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഗണിത പഠനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ ഒരു അക്കാദമിക വർഷം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. കണക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും ബുദ്ധിയെയും പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. In connection with the National Mathematics Day, the Mathematics Club of Georgian Academy, English Medium High School, Thiruvannamalai, conducted an online quiz competition for the UP and High School section. In UP section, Mahadev Siju bagged the first prize and second prize winner is Kashinathan AM. Kalidas R bagged the third prize. In the High School section, the first prize is shared between Rima Raju and Lakshmi VS. Angel Tenny bagged the second prize and Niyati R Mahesh is the third prize winner. That's all from us today. Thanks for watching Georgie News. Have a great day.